నమస్తే ఏబీసీ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు రేవతి. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. రాజానగరం సమీపంలోని ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయంలో 16వ, 17వ స్నాతకోత్సవ వేడుకలు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికలో ఫిర్యాదులు పట్టించుకునే స్థితిలో నగరపాలక సంస్థ మాజీ స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్మన్ బర్రెకొండబాబు. మేం రోడ్డెక్కితే నువ్వు తట్టుకోలేవు. టీడీపీ ఎస్ఎస్ఎల్ జిల్లా కార్యదర్శి ఖండవల్లి లక్ష్మి హెచ్చరిక. ఘనంగా ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయం 16వ, 17వ స్నాతకోత్సవ వేడుకలు విద్యార్థులకు గోల్డ్ మెడల్స్ ప్రదానం చేసిన రాష్ట్ర గవర్నర్, ఛాన్సలర్ మాన్యశ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ శుక్రవారం రాజానగరం సమీపంలోని ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయంలో 16వ మరియు 17వ స్నాతకోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించబడ్డాయి. ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర గవర్నర్, విశ్వవిద్యాలయ ఛాన్సలర్ మాన్యశ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై పట్టభద్రులకు పట్టాలు ప్రదానం చేసి ప్రేరణాత్మక సందేశం అందించారు. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ మాన్యశ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ మాట్లాడుతూ లక్ష్యం, కృషి, పట్టుదల విజయానికి మార్గం అని పేర్కొంటూ విద్యార్థులు తమ జీవితాల్లో ఉన్నత లక్ష్యాలను నిర్ధారించుకుని కష్టపడి సాధించాలని సూచించారు. డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ను ఉటంకిస్తూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షైన్ లైక్ ఎ సన్, ఫస్ట్ బర్న్ లైక్ ఎ సన్ అనే సందేశాన్ని విద్యార్థులకు అందించారు. ఇన్నోవేషన్ డ్రైవ్స్ ప్రోగ్రెస్, వేర్ సస్టైనబిలిటీ గైడ్స్ అవర్ చాయిసెస్ and where inclusive growth leaves no one behind. Yes, I am watching. It should be our solemn endeavor to play an active role to realize this mission. As proud students of this esteemed university, you are now stepping out of this university to uphold our nation's great ideals and traditions. I firmly believe that you will not leave any stone unturned in a mark on the society. I have one request with all the students. See, your teachers have worked so hard. Your parents have spent days and nights to educate you. And your vice chancellor and other academic bodies have worked hard. My request is only this as a chancellor. Hope you will say yes to that loudly, right? One day you must make all of us very proud. Now I am happy. It is our tradition to always welcome noble thoughts. It is always our tradition to welcome noble thoughts, worthy ideas, works from all parts of the universe. The expansion of knowledge is a collective human endeavor, and in this pursuit, we are guided by the wisdom laid down in our ancient Sanskrit shloka in Rig Veda, which is as follows. Ano bhadra krutavo yantu आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतो अधब्दासो अपरीतासा उद्धिता देवानो यथा सदमिद वृधे असन्न प्रायवो रक्षितारो दिवे दिवे. Meaning, may noble thoughts come to us from every side. May noble thoughts come to us from every side, from all the doors, windows, everywhere around us. Unchained, unhindered, undefeated in every way. May the gods always be with us for our gain, and our protectors caring for us ceaseless every day. This verse emphasizes the complementarity of human knowledge. It highlights the need to learn from all the directions because knowledge is not the monopoly of any single individual or nation or race. Nobody claimed monopoly over the knowledge.
I congratulate the students who received their degrees in today's convocation and the faculty of Adikavi Nannaya University for their dedicated efforts in nurturing the dreams of the students. I am confident that university will transform into a premier institution of our country very soon. Give them a big hand to your teachers and to the Vice Chancellor. ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయం స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొనడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు స్నాతకోత్సవంలో డిగ్రీ పట్టాలు అందుకున్న విద్యార్థులు అందరూ తాము కోరుకున్న గమ్యాన్ని చేరుకునే క్రమంలో సమాజ శ్రేయస్సును దృష్టిలో ఉంచుకుని తమ వంతు సహాయం చలయాన్ని కోరుకుంటాను. అందరికీ ధన్యవాదం. జై హింద్. Thank you very much, sir. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికలో ఫిర్యాదులు పట్టించుకునే స్థితిలో నగరపాలక సంస్థ ఉందని మాజీ స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్మన్ బర్రె కొండబాబు అన్నారు. స్థానిక 49వ వార్డులో శానిటేషన్ పరిస్థితి అధ్వానంగా ఉందని, గతంలో తమ వార్డులో 37 మందిని శానిటేషన్ కార్మికులు ఉండేవారని, ప్రస్తుతం 15 మంది కార్మికులు ఉన్నారని అన్నారు. 49వ వార్డులో ఉన్న సింహాచల నగర్, సుబ్బారావు నగర్ క్వారీ గోతుల పక్కనే ఉండడం వలన ఈ ప్రాంతంలో దోమలు, ఈగలు, పాములు ఎక్కువగా ఉంటాయని, దానివల్ల ప్రజలు మలేరియా, టైఫాయిడ్, పైలేరియా తదితర రోగాల బారిన పడి అనారోగ్యాల పాలవుతున్నారని అన్నారు. శానిటేషన్ సమస్యపై ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికలో అనేక సార్లు కలెక్టర్, కమిషనర్లకు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగిందని, సిబ్బంది వచ్చి సంతకాలు చేయించుకోవడం తప్ప శానిటేషన్ వర్క్ జరగట్లేదని అన్నారు. తక్షణమే కమిషనర్ స్పందించి శానిటేషన్ వర్క్ చేయించాలని కోరుతున్నామన్నారు. జూమ్ చేయరా? ఒక జూమ్ చేస్తే బాగోదు. స్క్రీన్ షాట్ కూడా పడాలా? మరి అనుభవం సరిపోద్దా? ఇంకా చేయనా? మన వాసన వస్తాను అక్కడ. రాజమండ్రి 49వ వార్డు ఊరికి చివర ఉన్నది. మా వార్డు బయటికి వెళ్ళేటప్పటికైతే మా వార్డును అనుకుని పంచాయతీ మాత్రం ఉంది. ఇక్కడ 49వ వార్డులో శానిటేషన్ వర్కర్సు 37 మంది 37 మంది ఉండేవారు. 37 మందికి ఈ రోజున 15 మంది శానిటేషన్ సిబ్బంది ఉన్నారు. ఈ వార్డులో 15 మంది ఉంటే ఈ 15 మంది గురించి మేము ఎంతకాలం నుంచో మొత్తుకుంటూ ఉన్నాం. ఎక్కడ చూస్తే ఇటువైపైన మాంసం కొట్టు, ఇటువైపు ఈ పక్కనే చెత్త. అంటే మనుషులు చెత్త తిన్నారా, మాంసం తిన్నారా తెలియని పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. ఇప్పుడు ఆ 37 మంది ఎలాగైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మంది తిరిగి పంపించమని మా డిమాండ్. పక్కనే క్వారీ గోతుల్లోంచి ఈగలు, దోమలు, పాములు ఇవన్నీ పుట్టుకొస్తూ ఉన్నాయి. 49వ వార్డులో సింహాచల నగరం, సుబ్బారావు నగరం చాలా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. ప్రతి ఓడికి అనారోగ్యం, డెంగ్యూ, మలేరియా, పైలేరియా లాంటి జ్వరాలు వచ్చేసి చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. ఇంత దారుణమైన పరిస్థితి మరి ఇక్కడ ఈ వార్డులో కనపడుతూ ఉంది. ఈ క్వారీ ఏరియా అంతా కూడా ఇదే పరిస్థితి కనపడుతూ ఉంది. కాబట్టి మేము దీని మీద మరి గతం నుంచి కూడా మరి
ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక ఎందుకుందో మాకు తెలియదు, కానీ ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికలో అనేక సార్లు ఇస్తూ ఉంటే మాతో సంతకాలు పెట్టించుకొని వెళ్తున్నారు తప్ప మళ్ళీ ఇది కాదు. అంచేత వెంటనే మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు మరి దీని మీద చర్య తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పేసి తెలియజేస్తాం. వైసీపీ నాయకురాలు మాజీ మంత్రి రోజా నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాలని టీడీపీ ఎస్ఎస్ఎల్ జిల్లా కార్యదర్శి ఖండవల్లి లక్ష్మి హెచ్చరించారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్ ఇతర మంత్రుల భార్యలను కించపరిచేలా మాట్లాడుతున్న రోజాను ఉపేక్షించేది లేదని ఆమె అన్నారు. రాజమండ్రిలో గురువారం సాయంత్రం ఖండవల్లి లక్ష్మి మీడియాతో మాట్లాడుతూ వైసీపీ పాలనలో రోజాతో సహా కొందరు మంత్రులు మహిళలను ఎలా దుర్భాషలాడారో ప్రజలందరికీ తెలుసన్నారు. హోంమంత్రి అనిత గురించి కూడా గతంలో తప్పుగా మాట్లాడారని గుర్తు చేశారు. అందుకే ప్రజలు వారందరినీ ఎన్నికల్లో చిత్తుగా ఓడించారని అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక జరుగుతున్న అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేక వైసీపీ నాయకులు అవాకులు చవాకులు పేలుతున్నారని మండిపడ్డారు. రోజా రాజకీయ జీవితం చంద్రబాబు పెట్టిన భిక్ష అని గుర్తు చేశారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు మాజీ మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి రోజా గారు చాలా భయంకరమైన మాటలు మా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి భార్యను, అలాగే ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు భార్య గారిని, మా మినిస్టర్లు భార్యలని ఆవిడ మాటలు పేర్లతో సుద్దా ఎత్తి చాలా భయంకరమైన మాటలు మాట్లాడడం జరుగుతుంది. దాని మీద ప్రెస్ మీట్ ద్వారా, మీడియా మిత్రుల ద్వారా అందరికీ తెలియచేసేలాగా ఆవిడకి కౌంటర్ ఇవ్వడానికే నేను ముందుకు రావడం జరిగిందండి. గత ప్రభుత్వంలో వారు చేసిన భయంకరమైన పరిపాలన ప్రజలందరూ కూడా చూశారు. దాన్ని అధికారాన్ని వినియోగించుకొని వారు ఎలాంటి ప్రవర్తనలో వాళ్ళు పరిపాలించారో వాళ్ళ అన్యతగా వదిలేస్తున్నాం. చాలా భయంకరంగా మాట్లాడడం, బూతులు తిట్టడం, అనిత గారిని కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కానీ, అనిత గారిని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉంపుడుగత్తని కూడా మాట్లాడడం కూడా జరిగింది. ఈ రోజు కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి చాలా అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు వెళ్తున్నారు. గత ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారంలో ఉంటుండగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ని అప్పుల కుప్పగా మార్చి చాలా భయంకరమైన పరిపాలించి ఏ తప్పు చేయని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అన్యాక్రాంతంగా సెంట్రల్ జైల్లో పెట్టించి చాలా ఇబ్బందులు గురి చేశారు. అదంతా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు చూసి ఖచ్చితంగా కూటమి ప్రభుత్వానికి పట్టం కట్టాలని అందరూ కలిపి పట్టం కట్టారండి. అది అలా జీర్ణించుకోలేక భయంకరమైన మాటలతో ప్రతిదీ కూడా మంచి చేసినా చెడు మార్గంలోకి మలిచి, చెడ్డ చేసినా చెడ్డ కార్యక్రమాలు కాకుండా వినియోగించుకోకుండా తప్పుడుగా ప్రవర్తించడానికి వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడడం జరుగుతుంది. రోజా గారు ఈ రోజు రాధాకృష్ణ గారు ఏదో పెట్టారని ఆవిడ లోకేష్ భార్య, అలాగే ఎవరైతే పవన్ కళ్యాణ్ భార్య, అలాగే మంత్రులు ఎమ్మెల్యేల భార్యను హెచ్చరిస్తున్నాం. మీరు మమ్మల్ని తిట్టిస్తే మాకు తిట్టడం చేత కాదనుకుంటున్నారా? మాకు సంస్కారం అడ్డొస్తుంది కాబట్టి, చదువుకున్న వాళ్ళం, విలువలు తెలిసిన వాళ్ళం కాబట్టి ఈ రోజు మేము ఇంతవరకు మీకు హెచ్చరిస్తూ వదిలేసాం. కానీ ఇది ఫస్ట్ రోజా గారు అన్నారండి. గతంలో వారు అధికారంలో ఉంటుండగా తిట్ల వీడియో కూడా మేము చూపించడం జరుగుతుంది. గతంలో వీళ్ళు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అండి ఆ మాటలు మాట్లాడడం జరిగింది. సభ్యత సంస్కారం ఉన్న మహిళలేనా మీరు? మీరు మంత్రులుగా పనిచేశారు, మీ అధికార పార్టీలో ఉంటుండగా చాలా భయంకరమైన మాటలు కూడా మీరు మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ రోజు రోజా గారికి ఒక మాట నేను మీడియా మిత్రుల ద్వారా తెలియజేసేది ఏమిటంటే, రోజా గారు మీరు ఒక సాటి మహిళ అండి, అది తెలుసుకోండి. ఇందులో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి భార్య, ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి భార్య, లోకేష్ గారి భార్య అని మీరు మినిస్టర్ల భార్యలు, మీ అందరి సంగతే చూస్తాం అని మీరు మాట్లాడడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ దాకా అవసరం లేదండి. తెలుగుదేశం పార్టీలో చాలా రెబల్స్ క్యాండిడేట్లు కూడా ఉన్నాం. మేము తలుచుకుంటే మిమ్మల్ని ఏమైనా చేయగలం కూడా. కానీ మా నాయకుడు మాకు ఒక సంస్కారం, సభ్యత, మర్యాద, క్రమశిక్షణ నేర్పించారు మా కూటమి ప్రభుత్వంలో.
అలాగే మా తెలుగుదేశం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాకు ఒక క్రమశిక్షణ నేర్పించారు. ఆ క్రమశిక్షణ పక్కన పెడితే మేము రోడ్డు ఎక్కితే మీరు తట్టుకోలేరు, అది దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడాలని తెలియజేస్తున్నాను. రాధాకృష్ణన్ గారి కోసం మీరు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు, కానీ ఆయన ఒకవేళ మీ మీద తప్పుడుగా రాసుంటే చట్టాన్ని ఆశ్రయించండి లేదా కేసు పెట్టండి. అంతేగాని మీరు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని, లోకేష్ బాబు గారిని, పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చూస్తూ తిడుతూ ఊరుకుంటే ఓ మీడియా మీదకి వచ్చేసి ఓ వర్రూతులు ఊగేస్తున్నారు మీరు. అది మంచి పద్ధతి కాదని తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకురాలుగా మీకు హెచ్చరిస్తున్నాను. అలాగే కూటమి ప్రభుత్వంలో చేస్తున్న అభివృద్ధిని మీరు తట్టుకోలేక మీ ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గత ప్రభుత్వంలో ఏం చేశారో మీకు ఇయ్యే సంస్కారంగా మీరు ఎలా ఉండాలని మీకు నేర్పించారేమో, అది మంచి పద్ధతి కాదు. మీ నాయకుడికి కూడా మీరు పేరు తెండి. మా నాయకుడు ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మేము పేరు తెస్తాం, మేము సంస్కారవంతంగా నడుస్తున్నాం. మహిళలను గౌరవించండి. మీరు గత చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టిన భిక్ష మీకు రాజకీయ భిక్ష. మీ రాజకీయ భిక్ష ఏటో మీరు గుర్తెరిగి గౌరవించడం నేర్చుకోండి. ముందు మీకు గౌరవం తెలియదు, మర్యాద తెలియదు, ఎవరిని ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు. మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీడియా ముందుకు రాగానే మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వరలూతులు వేస్తున్నారు. సమాజం మొత్తం ప్రజలు చూస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వానికి బలం ఉంది, ధైర్యం ఉంది, ప్రజలందరూ కూడా ముందుకు వస్తున్నారు. యువతకు భరోసా తేవడానికి లోకేష్ బాబు గారు ముందుకు వస్తున్నారు. ఇవన్నీ చూసి మీరు వారవలేక తప్పుడు ప్రచారాలతో స్థానిక 40వ డివిజన్ సీతంపేటలో శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ గా పనిచేస్తున్న గంటి రాంబాబును సామాజిక సేవకుడు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల నిర్వాహకుడు ఏడిద వెంకటేష్ ఆధ్వర్యంలో గురువారం మధ్యాహ్నం ఘనంగా సత్కరించారు. స్థానిక సీతంపేట సచివాలయ ఆవరణలో ఉన్న శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ కార్యాలయంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఏడిద వెంకటేష్ తో పాటు టీడీపీ క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జ్ బుడ్డిగ రవి, యూపీహెచ్సీ చైర్మన్ బుడ్డిగ గోపాలకృష్ణ, మల్లయ్యపేట వాసవి క్లబ్ అధ్యక్షుడు గార్లపాటి సూర్యనారాయణ, బీజేపీ నాయకుడు నందివాడ సత్యనారాయణ, స్థానిక పెద్దలు ఆయనకు దుస్సాలువా జ్ఞాపికతో ఘన స్వాగతం చేశారు. వారు మాట్లాడుతూ ఆయన 40వ డివిజన్లో శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్గా విధుల్లో చేరి 4 నెలలు అయినప్పటికీ ఎవరు ఏ సమస్యను ఆయన దృష్టికి తీసుకుని వచ్చినా ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటూ పరిష్కారానికి కృషి చేస్తున్నారని ప్రశంసించారు. అలాగే హిజరాలకు కానీ వృద్ధులకు కానీ చీరలు అవి పంపిణీ చేయటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి మా మిత్రుడు ఏడిది వెంకటేష్ గారు మరి ఈరోజే మాతో చెప్పడం జరిగింది. ఇలాగ రాంబాబు గారు ఎప్పుడు పిలిచినా ఏది చేసినా కూడా వెంటనే స్పందించి శానిటేషన్ విషయంలో ఆయన చేస్తున్నటువంటి సహకారానికి వారిని అభినందించాలనేటటువంటి ఉద్దేశం నాకు కలిగిందని చెప్పి నాతోటి, అలాగే మా సోదరుడు గోపాలకృష్ణ గారు ఇక్కడ ఈ వార్డులో మరి హాస్పిటల్ ఏదైతే ఉందో దానికి చైర్మన్గా వారు అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్కి చైర్మన్గా ఉంటా ఉన్నారు. ఈ యొక్క హాస్పిటల్ వారు వచ్చిన తర్వాత కూడా అంటే వాసు గారు, స్థానిక శాసనసభ్యులు ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ గారు ఎమ్మెల్యే అయిన వెంటనే ఈ హాస్పిటల్స్ అన్నింటినీ కూడా అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్స్ 8కి కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటికీ కూడా చైర్మన్స్ని పెట్టి మరి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా వీటిని అన్నింటినీ కూడా ఇది చేయడం జరిగింది. ఈ చైర్మన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఓపీలు పెరగడం జరిగింది. గతం కన్నా కూడా చాలా చక్కగా జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ శానిటేషన్ విషయంలో కూడా వీరు రాంబాబు గారు ఇక్కడ అందరినీ కూడా కలుపుకుంటూ ఎవరైతే చెప్పినా కూడా వెంటనే స్పందిస్తూ చేస్తూ ఉన్నారు. 40వ డివిజన్ శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ అయినటువంటి గంటి రాంబాబు గారికి ముందుగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. కారణం ఏంటంటే అతి తక్కువ కాలంలో వార్డులో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని అవగాహన చేసుకుని ఎవరు ఏం చెప్పినప్పటికీ కూడా వెంటనే స్పందించి 3 నెలల కాలంలో వార్డుని ఒక స్థాయికి తీసుకొచ్చి శానిటేషన్ ఇబ్బంది లేకుండా చేసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తిగా ఈ ఏరియా నుంచి చెప్పుకోవడానికి ఆయన చెప్పడానికి మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అలాగే ఇలాగ చిన్న మంచి పనులు చేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా గుర్తించి మరి వాళ్ళని అభినందించడం అనేది శ్రీ ఏడిది వెంకటేష్ గారికి వెన్నతో పెట్టిన విద్య. మరి ఆయన దృష్టి ఈయన మీద పడ్డదంటే ఈయన ఎంతో కొంత మంచి చేయబట్టే ఆయన దృష్టి ఈయన మీద పడిందని మేము భావిస్తున్నాం. అలాగే మరి రాంబాబు గారు కూడా ఇదే వరవటిని కొనసాగించి మిమ్మల్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని మీ వర్కర్స్ కానీ మీ ఇన్స్ట్రక్టర్ మీ మేస్త్రులు కానీ వార్డులో ఎక్కడ ఇబ్బంది వచ్చినా వెంటనే స్పందించి మరింత మంచి పేరు తేవాలని ముందు ఇంకా ఇలాంటి మంచి అవార్డులు అందుకుని మంచి ప్రశంసలు అందుకుని ఎక్కడైతే మీరు పనిచేశారో అక్కడే
మున్సిపల్ హెల్త్ ఆఫీసర్గా వచ్చే అవకాశాలు కూడా మీలాంటి వాళ్ళకి ఉండాలని భగవంతుని కోరుతూ మొదటగా నా సేవను గుర్తించి ఇదంతా చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నాకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. దాంట్లో భాగంగా మొదటగా మన బుడ్డిగి రవి గారు, అలాగే మన వెంకటేష్ గారు, మన గోపాలకృష్ణ గారు, నేను నాకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలండి. నేను వచ్చింది ప్రస్తుతానికి వచ్చి 4వ జగ్గంపేట మండలం రాజపూడి హైస్కూల్ ఆకస్మిక తనిఖీ చేసిన ఎమ్మెల్యే టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు జ్యోతుల నెహ్రూ అనంతరం మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని పరిశీలించి దగ్గర నుండి పిల్లలకు వడ్డన చేయించి పిల్లలతో కలిసి భోజనం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే నెహ్రూ మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆలోచనలతో మంత్రి నారా లోకేష్ ఆదేశాలతో రాజపూడి హైస్కూల్లో మధ్యాహ్న భోజన పథకం పరిశీలించి పిల్లలతో కలిసి భోజనం చేయడం జరిగిందని అన్నారు. మొట్టమొదటిసారిగా రాజపూడి హైస్కూల్ పరిశీలించడం జరిగిందని దీనికి ముఖ్య కారణం గతంలో స్కూల్లో సిమెంట్ రోడ్డు ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చినప్పుడు విద్యార్థులు ఇక్కడ భోజనం సరిగా ఉండడం లేదని తనకు కంప్లైంట్ చేయడంతో ఇక్కడ వంట చేసే వారిని తన కార్యకర్తలైనా తొలగించి కొత్త వారిని పెట్టడం జరిగిందని, వారు ఏ విధంగా మధ్యాహ్న భోజనాన్ని అందిస్తున్నారో అని పరిశీలించడం జరిగిందని, ఇక్కడ 540 మంది మధ్యాహ్న భోజనం చేస్తున్నారని, ఒంటిపూడి బండుల సందర్భంగా 240 మంది ఈ రోజు భోజనం చేశారని అన్నారు. గుడ్లు ఈ మూడునా సాంబార్ లేదా ఇంకా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ మిడ్ డే మీల్స్ మీద ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇచ్చి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం ప్రకారం, అలాగే విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ బాబు యొక్క ఆలోచనలో వచ్చినటువంటి కార్యక్రమం. మిడ్ డే మీల్స్ ఉన్న దగ్గర ర్యాండమ్గా పిల్లలతో పాటు కూడా శాసనసభ్యుడు కంపల్సరీ వెళ్ళి వాళ్ళతో భోజనం చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్ని పరిశీలన చేసి ఏమైనా తేడాపాడాలు ఉంటే సరిదిద్దాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇంకా మంచి విధానంలో భోజనం పెట్టేటటువంటి పిల్లలకి పౌష్టికాహారాన్ని అందించేటటువంటి పరిస్థితులు కల్పించాలి. ఇది పిల్లల యూనిఫామ్ ఎలాగైతే అందరూ తారతమ్యాలు లేకుండా ఒకే యూనిఫామ్ తోటి 540 మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ ఉంటే 540 మంది విద్యార్థులు కూడా యూనిఫామ్ ఒకటే వేసుకొని వస్తున్నారు, ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు కూడా. అదే విధానంలో 540 మంది కూడా ఇక్కడ భోజనం చేసేటటువంటి విధానంలో భోజనం తయారీ ఉండాలి. దానికి బాధ్యత ప్రధానంగా హెచ్ఎం గారు, స్కూల్ కమిటీ చైర్మన్ గారు, శాసనసభ్యుడిగా నేను, రేపు వచ్చేటటువంటి స్థానిక ప్రజాప్రతినిధి బాధ్యత తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏదైతే లోకేష్ గారి యొక్క విద్యాశాఖ మంత్రి యొక్క ఆలోచనలు ఉన్నాయో ఆలోచనలకు అనుగుణంగా కానీ ప్రజాప్రతినిధులుగా మనం పనిచేయగలిగితే మంచి పౌష్టికాహారాన్ని పిల్లలకు అందిస్తాం, మంచి విద్యను పిల్లలకు అందిస్తాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లని మనం ఎప్పుడూ కూడా సరిదిద్ది మంచి విద్యాలయంగా దీన్ని తీర్చిదిద్దడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఉదాహరణకి గ్రామ సర్పంచ్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కానీ, ఎంపీటీసీలుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కానీ 2 రోజులకో 3 రోజులకో ఒకసారి విద్యా ప్రాంగణంలోకి వచ్చి ఒక మిడ్ డే మీల్స్ని పరిశీలన చేయడమే కాకుండా విద్యార్థులకు ఏ రకంగా చదువులు చెప్తున్నారు, విద్యార్థులకు చదువు చెప్పడమే కాదు వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వనరులు ఏమున్నాయి, వనరులు మనం ఏం చేకూర్చాలి, అలాగే ఉపాధ్యాయులకు కానీ ఇవన్నిటి మీద కూడా అవగాహన రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
ప్రధానంగా పౌష్టికాహారాన్ని అందరికీ అందించేటటువంటి విధానంలో మిడ్ డే మీల్స్ నిర్వాహకులు చేస్తున్నారా లేదా అన్నదానికి కూడా మనకు అవగాహన కలుగుతుంది. ఆ విధంగా మనం చేయడానికి కూడా మార్పులు చేర్పులు చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. అదే ఉద్దేశంతో ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యాశాఖ మంత్రి, విద్యాశాఖ అధికారులు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని పెట్టడం జరిగింది. ఇవాళ జగ్గంపేట నియోజకవర్గంలో మొట్టమొదటిగా నేను రాజపూడి రావడం ఎందుకంటే నేను శాసనసభ్యుడిని అయ్యాక ఈసారి రాజపూడి వస్తే గతంలో ఒక కార్యక్రమానికి ఇటీవల ఆంధ్రజ్యోతి ఏబిఎన్ కథనాలపై వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు స్పందించిన తీరు అప్రజాస్వామ్యం. ఆయా సంస్థల కార్యాలయాలపై దాడులు చేయడాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది. పత్రికలలో, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో వచ్చే కథనాలపై తిరిగి అదే మీడియా ద్వారా స్పందన ఉంటే ఇబ్బందులు ఉండవు. కానీ వ్యక్తిగతంగా, కక్షపూరితంగా తీసుకుంటే అది పత్రికా స్వేచ్ఛను హరింపచేయడమే అవుతుంది. ఇది సమాజంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. మీడియా పట్ల ప్రజలకు ఉన్న నమ్మకంపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. మీడియాను రాజకీయ కక్ష సాధింపులకు ఉపయోగించకూడదు. ఆంధ్రజ్యోతి ఏబిఎన్ పై దాడులు కావచ్చు, లేదా సాక్షి, ఈనాడు, వార్త, ఆంధ్రప్రభ, టీవీ9, ఎన్టీవీ, టీవీ5 ఇలా ఎవరైనా కావచ్చు. మీడియాపై, మీడియా కార్యాలయంపై దాడులు చేయడం సబబు కాదు. వెంటనే సంయమనం పాటించి తప్పును సరిదిద్దుకోవాలని తెలియజేస్తున్నానని పేర్కొన్నారు. నిన్న నుంచి కూడా పత్రికా స్వేచ్ఛపై దాడి జరుగుతూ ఉంది. పత్రికా స్వేచ్ఛపై దాడులు చేయడం అనే దాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉంది. వ్యక్తిగత దూషణలకు, వ్యక్తిగత కక్ష సాధింపులకు వెళ్లకుండా, పత్రికా స్వేచ్ఛల్ని హరింపచేయకుండా మనలో ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాలని మనం మళ్ళీ మీడియా ద్వారా తెలియజేయవచ్చు. అంతేగాని ఏదో వారు చెప్పిన విషయాలు మాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయని చెప్పి కొంతమంది ఆలోచన చేసి ఆంధ్రజ్యోతి ఏబిఎన్కి సంబంధించినటువంటి కార్యాలయాలపై దాడి చేయడం నిజంగా ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో కానీ, పత్రికా స్వేచ్ఛ అంశాల్లో కానీ ఇది తగదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ, ఎవరైతే ఈ పత్రికా స్వేచ్ఛపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారో మీరు దాడులు ఆపాలని చెప్పి వెంటనే ఏబిఎన్ వారికి మీరు క్షమాపణలు చెప్పాలని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. భవిష్యత్తులో ఏ పేపర్ అయినా కావచ్చు, ఏ టీవీ ఛానల్ అయినా కావచ్చు, అది సాక్షి కావచ్చు, ఈనాడు కావచ్చు, ఆంధ్రజ్యోతి కావచ్చు, వార్త కావచ్చు, ఆంధ్రప్రభ కావచ్చు, టీవీ9 కావచ్చు, ఎన్టీవీ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, పత్రికా స్వేచ్ఛ, మీడియా స్వేచ్ఛపై దాడులు చేయడం సబబు కాదు. ఈ అంశాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున నేను ఖండిస్తా ఉన్నాను. నమస్కారం. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. రాజానగరం సమీపంలోని ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయంలో 16వ, 17వ స్నాతకోత్సవ వేడుకలు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికలో ఫిర్యాదులు పట్టించుకునే స్థితిలో నగరపాలక సంస్థ మాజీ స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్మన్ బర్రె కొండబాబు. మేం రోడ్డెక్కితే నువ్వు తట్టుకోలేవు, టీడీపీ ఎస్ఎస్ఎల్ జిల్లా కార్యదర్శి ఖండవల్లి లక్ష్మి హెచ్చరిక. ఇవి ఇప్పటివరకు నబిల్షన్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ ఏబీసీ న్యూస్.